So good day and welcome back to college or through online. So today we are going to start our new academic year online officially, and I will be here to help you learn optical communication. So let's start our session today with a great week. So this is a subject that we are going to see in this semester, optical communication, and you are already covered or learned solid state devices as well as electronic circuits. So let me change to more pleasing color blue. So here, let's see, like what is the expectation while you are learning this subject. So while learning the subject, the main objective is that you'll be well familiar with the optical fiber cables, how we are generating the optical signal with the help of a source, and how to detect those optical signals, because generally we are talking about electrical signals, right? And optical means are more effective way of communication without losses. So then for any communication system, we have a transmitter, receiver, and a channel, right? So we will see the various optical transmission techniques we have, and we will get more familiar with the optical components and what is the basic principles of operation of that you have already learned, that is total internal reflection, and the basic principle of each component, especially the amplifier. And it also gives a multiplexing technique where you have already learned or seen about time division multiplexing, frequency division multiplexing. So here we will see about wavelength division multiplexing technique, how effectively we are using that. And with this as course objective, what the student gain from is already as said, you will learn about the source, the detectors, what is the different modulation techniques in optical, and when you are having a transmitter and receiver here, if you need to communicate, you need to have a channel, and with channel, if this signal is optical, this is optical link. So with this channel, we will learn about optical link, and we will design an optical link, how to design the optical link. And for any transmissions, we need to have some sort of amplifier in that. So there you will learn about different optical amplifiers. And as I said earlier, you will learn about, you will have the knowledge of wireless communication, that is wavelength duplexing, multiplexing. Okay, and then finally we'll know about the free space optics, and you have already familiar and you have already taken a lot of seminars about Li-Fi system. So these are the general idea about the optical communication. Okay, then we will move on to the next one. That is, let's see the brief history about the optical fiber. Early days in like 1870, it was observed that the light was actually traveling, or it has a property to bend through the medium. So this is actually quite historic. When usually when it's typical nature, when നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വഴിയേ പോകത്തുള്ളൂ. ബട്ട് വെൻ വി ആർ യൂസിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മീഡിയം, ഇറ്റ് ബെൻസ്. അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ തിങ്. So there we have learned the basic thing in the total internal reflection in physics when you are 12th. So this is a brief history, and the next thing is നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ we have lot of services with at home. ഇപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഫൈബർ കണക്ഷൻ അല്ലേ, അത് FTTH എന്ന് പറയും, ഫൈബർ ടു ദ ഹോം. So we opt for fiber. Why? Because you get a better bandwidth and data
so that you have more speed while using or surfing net or downloading any movies, etc. So ഇപ്പം നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയി മാറുവാണ്. So let me change to more bright color, white. Okay. And optical fiber ഇപ്പം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന optical fiber, it supports lot of services, so we can call that as a triple play. Like we use the optical line cable for telephone, for internet, and a different type traffic നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, even phone and that. So services, video services, internet and telephone, so അതിനെ നമ്മൾ triple play എന്ന് പറയുന്നത്. So as usual, it supports 6.4 TB per second, terabytes per second. So conventionally in another, it supports main high bandwidth. Adana nam usually pona. Anyway, just going very briefly. So before going in depth, I wanted to say a small introduction about how a optical communication works. So in order to understand this properly, you need to have some jargons related to optical, but let's see, anyway you are fine here. So switching on to the regional language. So നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we have ഒരു കളർ എടുക്കാം, green. Okay, so ഇതൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ്, ഇറിഡിയം ഡോപ്ഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. So let's leave it for a bit. This is amplifier for optical fiber, and നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസസ്, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ ക്ലയൻറ്റ് and clients needs connect to other clients, it has to connect to the gateway അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗേറ്റ്വേ വഴി നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലയൻസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. So this is actually a termination point, the optical termination എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു ഹബ്ബ് പോലെ. സോ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെറാബിറ്റ്, നമ്മുടെ മീഡിയ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു HDTV ഇരിപ്പുണ്ട്, അതും കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഹൈ സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻ കണക്റ്റഡ്, ഇവിടെ ലോ റേറ്റ് ലാൻ കണക്റ്റഡ് ഉണ്ട്. ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഫോർ ടെലിഫോൺ, സ്മോൾ TV, ടിവിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ റേറ്റ് മതി. വേറാസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് high definition we need to have a higher bandwidth. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. സോ നമ്മൾ ഈ ബാൻഡ്വിത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡ്യൂപ്ലെക്സിംഗ് ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി യു നോ TDM, ടൈം ഡിവിഷൻ ഡ്യൂപ്ലെക്സിംഗ്, വേർ ഈച്ച് channels are separated with respect to time. അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് TDM. And when you see wavelength, you know wavelength അറിയാം. നമ്മൾ wavelength എപ്പോഴും കളറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നു. So we will code each signals not in time domain, but with respect to each wavelength. ഒരു each wavelength ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സിഗ്നൽ, this is another signal red. സോ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെ 3, 2 അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ആയിട്ട്. സോ സിമിലർലി ഇതിങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽ വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്. നമ്മളിത് ഒപ്റ്റിക്കലാണ് സിഗ്നൽ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൈൻ ആണ്, അതിനിടയ്ക്ക് ആംപ്ലിഫയർ വെച്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ബേസിക്കലി വെൻ യു ആർ ലേണിംഗ് വൈ വി ആർ ഓപ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ലോ അറ്റനുവേഷൻ. ലോ അറ്റനുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ആണ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലോസ് വളരെ കുറവാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഹൈ ബാൻഡ്വിത്ത്. ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ഹയർ ബാൻഡ്വിത്ത്. യു നോ വൈ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നെറ്റ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഹയർ ബാൻഡ്വിത്ത്, ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ഹയർ സിഗ്നൽസ്, റൈറ്റ്? Okay, and next thing is it supports good capacity. ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ യൂസേഴ്സ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈബറിൽ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ സപ്പോർട്ട്. സോ നമുക്ക് കൂടുതൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഈച്ച് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് റോഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പണിയൊക്കെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ, റോഡ് സൈഡിൽ കുറേ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ, ഒരു ഫൈബറിൽ തന്നെ it has a lot of small fiber lines. So anyway, we'll go in detail with the structures. So ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്പ്ലൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ്
These are the main things. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് computer communication. So in there you have different layers, OSI model എന്നൊക്കെ പറയും. In there we can see that നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെയറിലാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലൈറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ നമ്മൾ പറയുന്നത് വേവ് ലെന്ത് മാറുമ്പോൾ കളർ മാറും എന്ന് പറയും. സോ ദാറ്റ്സ് വേവ് ലെന്ത് റൂട്ടിങ്, അങ്ങനെ കുറച്ച്. സോ ഇറ്റ് ആഡ്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു ദ കറണ്ട് സിസ്റ്റം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൈനിൽ പറയുന്ന ഒരു കാരണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഫേവറബിൾ. സോ നെക്സ്റ്റ്, ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഇതിപ്പം when you are learning electronics and communication being a more important part in your final semester, you will learn different type of communications. അതിൽ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പം ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട്. വി വിൽ സി എ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് എ റീസെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോവിഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ. അത് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് എ ഗുഡ് ഏരിയ, ഇറ്റ്സ് എ ഹാർഡ്വെയർ ഏരിയ. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പല ഫീൽഡ്സ്, അത് ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പല ഫീൽഡ്സിൽ ഈ ഒരു നോളജ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം നമുക്കിപ്പം പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, പവർ എഞ്ചിനീയർ റിലേറ്റഡ് ടു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈൻസ്, അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ്, അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കൊണ്ടുവരാം, അങ്ങനെ ബയോമെഡിക്കൽ, ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസിങ്, നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ തന്നെ. ആൻഡ് യു ഹാവ് ഡൺ സ്മോൾ പ്രോജക്ട്സ് ലൈക്ക് സെൻഡിങ് ഡേറ്റ ത്രൂ ലൈഫൈ അല്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ദർ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ VLSI ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്സ്, ഹൗ ഇറ്റ് കണക്ട്സ്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വി വിൽ ലുക്ക് വിത്ത് പിക്ചോറിയൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈബർ ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ്. സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ ദിസ് സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വയറിന് പകരം വി ആർ കണക്ടിങ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൈൻസ്. ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൈൻസ് കാരണം ദ ഡേറ്റ, ദ കപ്പാസിറ്റി that a conventional line that connects is actually quite high optical. So that is a key factor, and the beauty of it is that in the support under 40 into 2.5 gigabits per second. So that's quite high. നമ്മൾ അല്ലാതെ ട്രഡീഷണൽ അത്രയും ഒരു ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഗുഡ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ബാക്ക് ബോൺ അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ terminal point we are using optical lines, and the connectivity, it can be a coaxial line, but when you are having a core network which is operating at optical lines, it's very fast. Appo latency nu parna, so for example നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ you have seen some number like 50 millisecond. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ it's actually quite low latency. Low latency എന്ന് പറയുമ്പോൾ connectivity is quite high and you won't lag, ഡിലേ വരത്തില്ല. സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗിവ്സ് ദാറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്റർ ചിപ്സ് ഓപ്പറേറ്റ്, ഇത് മൈന്യൂട്ട് ലെവലിലാണ്, ഇത് ഓരോ സെക്ഷൻ്റെ ചിപ്പാണ്. ഇത് സിലിക്കൺ ഓൺ ഇൻസുലേറ്റർ വേവ് ഗൈഡാണ്. ഇൻസുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ സിലിക്കൺ ഈ ഒരു വേവ് ഗൈഡ് കൊണ്ട്, വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അലൗസ് പാസേജ് ഓഫ് സിഗ്നൽ. ഇപ്പോൾ വേവ് ഗൈഡ് മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലും പഠിക്കും. മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ പാത്ത് ഓഫ് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽസ്. മൈക്രോ സിഗ്നൽസിന് പോകാനുള്ള പാതയല്ല, അത് വേവിനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സച്ച് ആക്ച്വലി എ ചാനൽ. സോ ഇത് അങ്ങനെയുണ്ട്, രണ്ട് മൈക്രോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്. ഇത് ഒരു ലേസറാണ്. അപ്പം ലേസർ ഇസ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റർ, ദിസ് ഇസ് എ റിസീവർ. സോ ഇത് സിലിക്കൺ ഓൺ ഇൻസുലേറ്റർ വേവ് ഗൈഡ് ആണ്, ചെറുതാണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഹിയർ. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വി ഹാവ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെയർ. ഇത് ഇത്രയും ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെയർ ആണ്, അതാണ് ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ബേസിക് തിങ്, ചിപ്പ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ലിങ്ക്സ്. അതായത് ചിപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഹൗ ഇറ്റ്. അനദർ തിങ് ഈസ് ബയോമെഡിക്കൽ. യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് SYL ബയോമെഡിക്കൽ പഠിച്ചതാണ്. സോ നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു സീ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വയർ ഇസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഹാംലെസ് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ യൂസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ടു സീ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാപ്പ്, ഒരു സെൻസിറ്റീവ് മെമ്പറൈൻ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് വേണേൽ എന്താണ് ക്യാമറ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോകാം. പക്ഷെ ആ ക്യാമറ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഡെഫിനറ്റ് ഇലുമിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇലുമിനേഷൻ ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫൈബർ കേബിൾ ഇടുക, ഇവിടെ ഒരു ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക് യൂണിറ്റ് വിച്ച് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫൈബർ വഴി കയറി
ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വെളിച്ചം കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ദ ക്യാമറ ക്യാൻ പിക്കപ്പ്. സോ അതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈവൻ ദർ ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ പ്രോബ്സ് വിച്ച് ഹാസ് ഇൻബിൽറ്റ് ക്യാമറ ആസ് വെൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദിസ് ബയോമെഡിക്കൽ. സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. പിന്നെ സെൻസേഴ്സ് നോക്കുകയാണ്. 2 ടൈപ്പ് സെൻസർ ഉണ്ട്. ഇൻട്രിൻസിക് സെൻസർ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെൻസർ. ഇൻട്രിൻസിക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സിൽ അറിയാം. അതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എക്സെൻട്രിക്. The cost is comparatively reduced from intrinsic to eccentric. Sensors നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി മച്ച് റെഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പം ഇൻട്രിൻസിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകമുള്ള ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ ഡോപ്പിംഗ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡയറക്റ്റ് ട്യൂബിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു പാരാമീറ്റർ നോക്കുന്നു. സിൻസ് ഇൻഡഫറൻസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ലെസ്, അതൊന്ന് കമ്പോണൻസ് ടു ഡീകോഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് ഹൈ. അതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻട്രിൻസിക് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടും. നേരെ മറിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോബ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ പ്രോസസ് മച്ച് ഈസിയർ. സോ ഇത് ചീപ്പർ ആണ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ലെസ്. ദെൻ ഒരു ബേസിക് ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇൻപുൾസ് സിഗ്നൽസ് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബിക്കോസ് ഇൻ ഏർലി ഡേയ്സ് വി യൂസ്ഡ് ടു വണ്ടർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റുന്നു. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കലായിട്ട് മാറ്റുന്നു. ഒപ്റ്റിക്കലിനെ നേരെ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് മാറ്റുന്നു. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ലൈറ്റ് കടത്തിവിടാൻ. സോ അതിന് നമുക്ക് ലൈറ്റ് സോഴ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ദിസ് വിൽ ഗിവ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിഗ്നൽ ടു ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ലൈറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ടു ദ സിഗ്നൽ. ഈ സിഗ്നൽ പോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വിടും. സോ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓണും ഓഫും ആക്കാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡുലേഷനാണ് ഓൺ ഓഫ് കീ എന്ന് പറയുന്നത്, OOK എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേഷൻ. സോ ഇതിന് നമ്മൾ നേരെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇവിടെ സിസ്റ്റം ഇവിടെ വരെ കാണത്തുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇതിലുള്ള വയർ ഇത്ര വരെ കാണത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു കണക്ടർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പണന്റിന്റെ വയർ ഇവിടെ വരെ കാണത്തുള്ളൂ. ബട്ട് വി നീഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ്. അപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയ ഒരു ചാനലിലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും പീസ് കണക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലൈസിംഗ് എന്ന് പറയും. മെത്തേഡ് സ്പ്ലൈസിംഗ്. ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ്. അതിലൊരു ഷീറ്റ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഇഫ് യു സെർച്ച് ഫോർ സ്പ്ലൈസിംഗ് വീഡിയോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം. സിമിലർലി ഇവിടെ അടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം തന്ന ഡേറ്റ നമുക്ക് പല രീതിയിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു പ്രസ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കടത്തി വിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബീം, അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ പവർ കുറവായിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൻ ടു അതർ എക്യുപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രോസസ്. സോ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ആംപ്ലിഫൈ എടുത്ത് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതാണെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ വേണ്ടി വരും. സോ ഇതേപോലെ തന്നെ കൺവേർഷൻ ആണെങ്കിൽ you need to receive that optical data, give it to electronics, amplify it or process it and convert back to an optical signal. അപ്പോൾ വീണ്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു. വീണ്ടും സിമിലർലി സ്പ്ലൈസിങ് വേണം. സ്പ്ലൈസിങ് അത് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ കൊടുത്തു. ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് എ ഫൈനൽ ആംപ്ലിഫയർ വൈൽ റിസീവിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലായിരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ ചാനലായിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് അനദർ ചാനൽ. This is an intermediate. ഇപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ the bold lines, this is an electrical signal and this is an optical signal. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് it gives to the receiver and we give back or get back the electrical signal. ഇതാണ് ബേസിക്, വെറും ബേസിക് elements of fiber optic communication. Okay, so next, sorry you are not visible ആയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. So anyway, the elements of optical communication. അപ്പോൾ അതിൽ I will just change back this slide. 1 second. Okay, so back. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എലമെന്റ്സ് ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ എലമെന്റ്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദ ഫൈബർ ദാറ്റ് വി ഹാവ്. സോ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ വിസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഫൈബർ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. സോ ദ മെയിൻ യൂണിറ്റ് മോഡ്യൂൾ ഓൾസോ ഡീൽസ് വിത്ത്
ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബർ തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ക്യാരീസ് എ ലൈറ്റ് ആസ് എ ചാനൽ. സോ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ എന്ന് പറയും. അപ്പം അതിലെന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ആണ്, അതിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വേറെയാണ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ കോമൺലി അതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടി മോഡ്. സോ ദീസ് ടു ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യൂഷ്വലി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സിംഗിൾ മോഡ് ആൻഡ് മൾട്ടി മോഡ്. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇത് കേൾക്കാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഫൈബർ ആൻഡ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഫൈബർ. ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ നേരത്തെ 12th പഠിച്ച പോലെ ക്ലാഡ് ആൻഡ് കോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 2 ടൈപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കണ്ടതുപോലെ അതേപോലത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഓൾറെഡി യു ഹാവ് നോൺ. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്മോൾ റിക്കളക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡാണ് പോകുന്നത്. സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. LED ആണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ലൈഫയുടെ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വി യൂസ് LED and or we can use a laser diode. So these two are possible. So LED use ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് we can use it for only a short duration പറ്റത്തുള്ളൂ, ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റത്തുള്ളൂ. വേറെ നമ്മൾ ലേസർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലത്തേക്ക് നമുക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറ്റും, ബിക്കോസ് the power of that laser is quite higher that of a LED. സോ അതിനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ LED തന്നെ നമ്മൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാനും ഡീറ്റെയിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിക്കും. അതിൽ സർഫസ് എമിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, എഡ്ജ് എമിറ്റിംഗ് LEDs ഉണ്ട്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ബോത്ത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലേസർ ഡയോഡ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല ഇതാണ്, പക്ഷെ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഫോർ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഹൈ സ്പീഡ് റിലീസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേസേഴ്സും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കും ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആസ് വെൽ. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവേഴ്സ് ആണ്. സോ നേരത്തെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണ് ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇസ് നൗ കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ. അതാണ് അടുത്തത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഡിറ്റക്ട്സ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ അപ്പം നമ്മൾ പിൻ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ അവലാഞ്ചി ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. പിന്നെ സിമിലർലി അനദർ തിങ് ഈസ് വി ഹാവ് ഇസ് റിപ്പീറ്റർ വിച്ച് ആക്ച്വലി ആംപ്ലിഫൈസ് എ വീക്ക് സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ഒരു വീക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് എ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ. ആ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ. So next thing is optical amplifier. Amplifier എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കൺവേർഷൻ ഒന്നുമില്ല, റിപ്പീറ്റർ പോലെയല്ല. ആംപ്ലിഫൈ ദ ലൈറ്റ് വിത്തൗട്ട് ദ കൺവേർഷൻ. അതായത് നമ്മൾ കൺവേർഷൻ ഇല്ലാതെ ലൈറ്റിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ. കൺവേർഷൻ ആകുമ്പോൾ ലോസസ് ഒക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ ആംപ്ലിഫൈസ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഫൈബർ. അതാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലിയർ. ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വി വിൽ സീ അബൌട്ട് WDM. ഇത് നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം കേട്ടു, വേവ് ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്. അപ്പം വേവ് ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് ഇത് കുറേ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ലെറ്റ്സ് സേ ഇത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഔട്ട്. വാട്ട് എവർ യു ട്രാൻസ്മിറ്റ്, ഇഫ് ABC എന്ന് വിചാരിക്കുക, വാട്ട് ടു സെൻഡ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് സെയിം ഡേറ്റ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് if a data is transmitted at a different wavelength. ഓരോ wavelength different ആണ്. And since we are transmitting different wavelength, we need to send it in a same channel. ഒരേ ചാനൽ വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ O എന്നാണ്. O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ. ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് വയർസ് ആർ ആക്ച്വലി ചാനൽസ്. ചാനൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അല്ലെ, കുറേ കളേഴ്സ് കാണും. ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് കളേഴ്സ് അല്ലെ. ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരേ ചാനലിൽ തന്നെ ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം വി ആർ സേവിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എക്യുപ്മെന്റ്സ്. സോ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഈ ചാനൽസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്തിനെ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് നമ്മൾ മക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഓർഡിനറി ഇലക്ട്രിക്കൽ മക്സ് ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾറെഡി ലേൺഡ്. നമ്മൾ ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിലൊക്കെ മക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതേപോലെയല്ല, ദിസ് ഇസ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ
MUX, which combines all this wavelength and transmit. Our same process and DMUX, optical DMUX, and we get the receiver. So this is a basic thing. So this നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, കോസ് ആൻഡ് ഡെൻസ് WDM. അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേസിംഗ് ഉണ്ട്. കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20 നാനോമീറ്റർ, മറ്റേ ഡെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആസ് അപ് ടു 50 GHz. അപ്പം ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് തിങ്സ് ഓഫ് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സീ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് EDFA എന്ന് പറയുന്നത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആണ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് EDFA. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഓവറോൾ ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ, ബേസിക് തിങ്സ് ആൻഡ് ഓവറോൾ വെരി ക്വിക്ക്. സോ ഇത് നമ്മുടെ സിഗ്നലാന്ന് വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് വി ടോക്ട് അബൌട്ട് റിപ്പീറ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ. റിപ്പീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കൺവേർട്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ടു ഒപ്റ്റിക്കൽ. ബട്ട് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആംപ്ലിഫൈങ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ആൻഡ് ലൈറ്റ്. സോ നമുക്കിവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. അത് ഇതും ഫൈബർ ആണ്, ഇതും ഫൈബർ ആണ്. അപ്പം ഇത് പമ്പ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കും. നമ്മൾ ലേസർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇതാണ്, അവിടെ ഒരു പമ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോൺ പമ്പിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു, രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഫൈബർ കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആക്റ്റീവ് മീഡിയം. നമ്മൾ അതിന് ഫോട്ടോൺ പമ്പ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കപ്ലിംഗ് കൊടുത്ത് ഒരു ആംപ്ലിഫൈ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോൺ പമ്പ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സിഗ്നലിനെ കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കലായിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി വേവ് ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കോമൺലി നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നത്, എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പോണത് EDFA എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ. സോ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ യൂഷ്വലി എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇർബിയം ഡോപ്ഡ് ഫൈബർ ആംപ്ലിഫയർ. സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ. സോ നമുക്കിനി ബിഫോർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ, we will wind up today's session with an application of optical communication, അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ ടൈം പ്രസന്റ് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് എ വീഡിയോ. ഇത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത്, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ദിസ് റിലീസ് ഇൻ 13th August. ഇപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഐ ഹോപ്പ് യു കാൺട്ട് സീരിയസ്. ഇപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ August 13th ആണ് നോക്കുന്നത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് കോവിഡ് പാൻഡമിക് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സലൈവ കളക്ട് ചെയ്തു, അത് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ വെക്കുന്നു. സോ ഇഫ് യു സീ ദാറ്റ്, ഞാനത് പോസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ബോക്സ്, ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഡിവൈസ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു AI ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കേട്ട് കണ്ടാണ്, ഓൾ സിസ്റ്റംസ് ആർ നൗ എംപ്ലോയിങ് AI സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഡിവൈസസ്. അപ്പോൾ ഈ AI സിസ്റ്റം ബേസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ദ സ്പെസിമെൻ, and it gives a result whether the patient is positive or not. So it can be done very quickly in this test. So what do you think? ഇതേപോലത്തെ ടെസ്റ്റിൽ the emphasis mainly on AI because നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ടെക്നോളജി ഈസ് വൺ ഓഫ് AI. ബട്ട് ഹാവ് യു എവർ വണ്ടർഡ് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെൻസേഴ്സ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി സം ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസേഴ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൻസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ് ആൻഡ് ദ ഇസ്രേലീസ് ദേ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വയർലെസ് ഡിറ്റക്ഷനും ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. സോ ഇനിഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കണ്ട ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഹാൻഡി. അത് ചെറിയൊരു ഡിവൈസാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 95% സക്സസ് റേറ്റ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ മെയിൻ തിങ് ഈസ് എയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് the main element here in it may be an optical device to analyze it. So that is important of learning optical communication devices and services so that you can apply it in the real life situation to save people and humanity. So that should be our aim for learning each subject. And I hope this introductory session was quite good. So your first session
we can consider this, and let's begin our new normal classes. And thank you and have a great day. Okay.